Okay. Today we discuss a very important part of this scattering by partial method, scattering by complex potential. यो हामी डिस्कस गर्छौँ पहिले म अगाडिको क्लासको रिभ्यू गर्छु त्यस यो क्वेशनलाई एड्रेस गर्छौँ र यो क्वेशन पनि हाम्रो अल्टिमेट एम चाहिँ यो क्वेशनलाई एड्रेस गर्ने हो र त्यसको अझै एक्सटेन्सनतिर स्क्याटरिङ लेन्थहरुतिर खास गरी रेजोनेन्सतिर जाने हो है रियाक्सन को लागि discuss scattering by complex potential and hence find the expression for scattering and reaction cross section both scattering cross section as well as reaction cross section. Obviously we use Bayer and Fox and Hallmark formula. Okay, last time हामीले गरेको कुरालाई मैले एउटा स्लाइड दुईटा स्लाइडमा मैले राखेको छु रिकल गर्नलाई है सबभन्दा पहिले हामीले बायोस फर्मुला डेराइभ गर्यौं त्यसपछि हामीले यो इन्सिडेन्ट बीमलाई यसरी इनकमिङ र आउटगोइङ वेव्स को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भनेर लेख्यौं दिस इज फर इन्सिडेन्ट वेल प्रिपेयर्ड बीम but for scattering obviously this is prepared for scattering and according to quantum theory scattering this is the asymptotic form this exists because of scattering f theta is scattering amplitude if this is zero there is this means there is no scattering कुनै पनि स्क्याटर नभइकन सिधै सबै गइरह्यो भने f theta 0 है so this is the simple relation we derived by a formula त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने यो इन्सिडेन्ट वेल प्रिपेयर्ड इन्सिडेन्ट बीम जुन छ यसलाई हामीले एउटा फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियलमा राख्यौं भनेको यो अब पोटेन्शियल रिजनमा गयो तर हामीले त्यहाँ पोटेन्शियल यसरी डिफाइन गरेका छौं सजिलोको लागि त्यो पोटेन्शियल चाहिँ सर्टेन इम्प्याक्ट सर्टेन लेन्थमा मात्रै वर्क गर्छ जहाँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ फाइनाइट हुन्छ अदरवाइज जिरो हुन्छ यसरी फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल सिम्प्लिस्टिक पोटेन्शियल हामीले डिफाइन गर्यौं र इन्सिडेन्ट वेभलाई हामीले यहाँ भित्र पठायौं ओके तर त्यहाँ पठाउँदाखेरि त्यो रिजन भित्र जहाँ भित्र चाहिँ पोटेन्शियल फाइनाइट छ नि v0 छ त्यो रिजन भित्र यो एंगुलर पार्ट चाहिँ चेन्ज आउँदैन भनेर एज्युम गरेको छ वी हैव एज्युम देयर इज नो चेन्ज इन द एंगुलर पार्ट वी हैव एज्युम दिस दैट्स व्हाई वी हैव रिटन this PL cos theta remains constant यसलाई हामीले कस्तो बनाएको छौं फाइललाई 0 गरेर सिलिन्ड्रिकल बनाएको छौं सिलिन्ड्रिकल भनेको कुनै एउटा पर्टिकुलर अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम को लागि हामीले पार्शियल वेव्स पठाएका छौं पर्टिकुलर L को लागि अथवा डिफरेन्ट सिलिन्डरमा डिफरेन्ट L को लागि पठाउन सक्छौं हो तर त्यसरी पठाउँदाखेरि मेन्टेन गरेर त्यसले cylindrical symmetry मेन्टेन गरेर जान्छ that's why we have assumed even in the potential region cylindrical symmetry is intact do not change cylindrical symmetry remain intact okay then what we assume is if cylindrical symmetry is constant in the scattering region scattering हुने ठाउँमा हामीले Schrödinger इक्वेसन को जनरल सल्युसन लेख्यौं जसमा हामीलाई थाहा छ यिनीहरु पार्शियल वेभ हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेका छौं त्यसैले डिफरेन्ट L को लागि डिफरेन्ट फर्म हुन्छ सम अफ द वेभ फंक्शन्स लेख्नु पर्यो and this term is the general solution of radial part of Schrödinger equation when there is a potential which potential भएको रिजन लाई डिल गर्नको लागि त्यो रिजनमा Schrödinger equation को radial part को solution यो RVLKR you know the approximation that we have made before this we had approximation is as follows KR tends to 0 KR is rho is very small this means product of these two is very small so K can be small or R can be small or both can be small but in our case we need to take or we should take large argument we should incident from large distances as well and also the scattering field scattering even in the region where we expect scattering even in that region field can be large so that's why you have to increase the range for R that's why you can't say R is very small so you need to go to the very large distances we have taken large argument as well so that's why this is in this solution of radial part R is not very small R is large R can be large okay this is if this is large this is very small if this is small this can be so and so okay
So this is our solution, general solution. And this is the expansion coefficient that we need to calculate. We have calculated this before. And this is the, for cylindrical symmetry. We haven't make this theta as theta prime or something else because this should be maintained. So we have this incident wave in finite range potential, and we expect our solution look like this. Yeah, last class family got. Okay. So I have already mentioned what is this. Okay, now we take large argument according to Bessel. You know this comes from the Bessel differential equation. And why we made rho tends to 0? We wanted to make Newman function should diverge. Newman लाई हामीले diverge गर्नको लागि हामीले rho tends to 0 लिएको. त्यसैले गर्दाखेरि Bessel differential equation जुन Schrödinger equation Bessel differential equation को फर्ममा कन्भर्ट भएको थियो, त्यो Schrödinger equation को रेडियल पार्ट कन्भर्ट भएको थियो. obviously रेडियल पार्टलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कन्भर्ट गरेका थियौं है. त्यहाँनिर कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यसको जनरल सोलुसन जुन आएको थियो, जनरल सोलुसनमा हामीले बेसल पार्ट मात्रै लिएको थियो, न्युमन पार्टलाई टर्मिनेट गरेको थियो. यु शुड रिमेम्बर अल दिस थिंग्स. ओके, यही स्लाइड हेरेर तपाईहरु थिंक गरेर यो किन यस्तो आयो भनेर दिमागमा नि सोचेर यो कारणले यस्तो भयो, यो कारणले सबै कुराहरु दिमागमा राख्यो भने यु डोन्ट नीड टु अपलोड while giving examination जुन भोक्ने भन्ने चाहिँ त्यो कुरा गर्नै पर्दैन. It's a very crystal clear. सबै कुरा क्लियर छ. So taking large argument, you can you know this is from Bessel Bessel solution of Bessel differential equation. If you take large, you have 1 upon kr sine kr minus L pi by 2 plus delta L. You have introduced this delta L. किन introduce गरियो? Potential रिजनमा पठाइयो नि त. पोटेन्शियलमा नपठाउँदाखेरि लार्ज आर्गुमेन्ट यति मात्रै हुन्छ है. पोटेन्शियल फ्री रिजनमा इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि पोटेन्शियलमा पठाउँदाखेरि पोटेन्शियलले इलास्टिक स्क्याटरिङ हो भने त्यसको इनर्जेटिक्समा चेन्ज ल्याउन सक्दैन. यो केमा चेन्ज ल्याउन सक्दैन, फेजमा मात्रै चेन्ज ल्याउँछ. व्हाट यु एक्सपेक्ट, यु आर एक्सपेक्टिङ इलास्टिक स्क्याटरिङ. सो you expect no change in the energy, no change in the momentum. There can be phase difference, different phase difference. There can be possibilities of change in phase difference. So we have introduced this phase difference here. This is because of the potential, this potential, finite range potential. Okay, so because of this potential, you have added this as a phase difference, and you know this. I have already discussed this many times. This is also the phase part, but this is because of the centrifugal potential, because you have an incoming and outgoing wave. If something is incoming, something is outgoing, and then again incoming, there should be some sort of centrifugal, that's why you have written this. Now, if you apply large argument here, यहाँ हामीले insert गर्ने हो भने यही sin theta लाई हामीले एक्सपोनेन्शियल को फर्ममा लेख्न सक्छौं. त्यही मैले यहाँ लेखिदिएको यही इक्वेसनलाई नै, यही इक्वेसन जनरल सोलुसन जुन कन्सिडर गरेको छ नि, जनरल सोलुसनमै हामीले लार्ज आर्गुमेन्ट राखिदियौ र एक्सपोनेन्शियल को फर्ममा लेख्यौं. अब यसो एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेख्दा के भयो भने यो एम्प्लिट्युड भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको छैन, क्याल्कुलेट गरेको थिएनौं. लास्ट क्लासमा हामीले धेरै गर्यौं, त्यसैले मैले समरी गरिरहेको छु है. अब यहाँ यो इक्वेसनमा हेर्दाखेरि e टु द पावर प्लस ikr पनि छ, e टु द पावर माइनस ikr पनि छ. यो हाम्रो जनरल सोलुसन हो. लार्ज आर्गुमेन्ट कन्सिडर गरिसकेपछि, पोटेन्शियल राखिसकेपछि है. हाम्रो पोटेन्शियल राख्नुभन्दा अगाडिको बायर्स फर्मुलाले दिएको बायर्स फर्मुला प्लस क्वान्टम थ्योरी स्क्याटरिङले यो दिया छ. यहाँ पनि हेर्नु त e टु द पावर ikr पनि छ, माइनस ikr पनि छ, यहाँ पनि ikr छ. त्यसले यो फर्स्ट इक्वेसन र यो इक्वेसन, यो दिस इज योर सोलुसन, दिस इज योर इनिशियल स्टेज. इफ यु equate the coefficient of e to the power plus ikr and then e to the power minus ikr simultaneously, then you get you can have expression for amplitude that is called Faxon and Halberg formula. Then what you did is you just compared between these two expressions, equating the coefficients of e to the power minus ikr at first and then e to the power plus ikr. If you equate the coefficients of e to the power plus ikr, you have this coefficient, so you can have expression for f theta. If you equate e to the power minus ikr, you have minus ikr here, here. So you have some values in right hand side,
And also in the left hand side, you have some values, so through which you can calculate amplitude. So when you equate the coefficients of e to the power minus IKR, you get the expression for amplitude. This AVL, you found this. And again, when computing, when equating e to the power minus IKR, you get expression for F theta. And you have inserted, I have already inserted this here, and I have finally written, this is Fox-Halsbach formula. यति मात्रै गरेको थियो लास्ट क्लासमा, अनि त्यसपछि अलिकति एक्सटेन्ड गरेको थियो त्यो ऑप्टिकल थ्योरमको लागि एक्सटेन्ड गरेको हो. So this is all that you have. How do you derive Fox-Halsbach? Okay. So you have Fox-Halsbach in this form. त्यसपछि हामीले के गरौँ लास्ट क्लासमा, Fox-Halsbach थियो, यहाँनिर डेल्टा एल यहाँ पनि छ, यहाँ डेल्टा एल यहाँ पनि छ. यो डेल्टा एल भनेको पोटेन्शियलको प्रेजेन्सले गरेर चेन्ज ल्याएको यो फेजमा आएको चेन्ज हो यो है. किनभने हामीले स्क्याटरिङ, यो इलास्टिक टाइपको स्क्याटरिङ एज्युम गरेका छौँ, इनइलास्टिक होइन. त्यसैले पोटेन्शियलले फेजमा मात्रै चेन्ज ल्याउला भनेर इन्ट्रोड्युस गरे हो. दिस इज योर Fox-Halsbach. Okay. Now what you did is, you using this amplitude, you calculated total cross section. This is cross section, and this is expression for total cross section. Okay, so here this 2 pi is because of phi ले गरेर आयो. You have to integrate over all possible directions. The cross section scatter भएर कता कता जान्छ, जो त्यसको लागि हामीले सबैतिर छाम्नु पर्छ, सबैतिर पत्ता लगाउनु पर्छ. त्यसैले यो r थीटा phi मा इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ. थीटा को लागि इन्टिग्रेसन यहाँ बाँकी छ, अनि त्यो कुरा हामीले गर्यौं, यसलाई इन्टिग्रेट गर्यौं र फाइनली यस्तो एक्सप्रेसन आएको थियो. Okay, so with the help of this Fox-Halsbach, Halsbach's amplitude, you found a total cross section in terms of partial waves. Obviously, this is in terms of partial waves. So, भनेको particular यल को लागि एउटा होला. त्यसैले यो थुप्रै सिलिन्डरहरु हुन्छ हाम्रो पार्शियल वेभ मेथडमा. त्यसैले हामीले यसरी लेख्न सक्छौं, यो टोटल भनेको त त्यहाँ जति पनि सिलिन्डरहरु छ ती सिलिन्डरको sum of the total cross section of the cross section due to the cylinders that we have. So cylinders have different value of L. Okay, so for a particular cylinder, you can write 2 pi by k square and this part. एउटा particular cylinder को लागि यो हो. यस्तै cylinder L equals to 0 हुँदा एउटा होला 2 1 2 3 4 यो सबैले सम गर्दाखेरि यो. ओके, हामीले यसरी टोटल निकाल्यौं. टोटलबाट चाहिँ त्यो पार्शियल वेभ हुनाले पर्टिकुलर सिलिन्डरको कति हुन्छ, कस्तो एक्सप्रेसन हुन्छ इन टर्म्स अफ यल निकाल्यौं. ओके, त्यसपछि हामीले माथिको Fox-Halsbach छ नि त्यसलाई फेरि लियौं. पहिले Fox-Halsbachलाई टोटल इन्टिग्रेट गर्यौं है, टोटल निकाल्नको लागि इन्टिग्रेट गर्यौं. रिलेसन आयो पार्शियल वेभको पनि टोटल क्रस सेक्सन हामीले थाहा भयो, हरेक वेभ, हरेक वेभहरुको, हरेक पार्शियल वेभको. त्यसपछि हामीले यो इक्वेसन लिएर एकचोटी चेक गरौँ न त फरवर्ड डाइरेक्सनमा के हुन्छ त भनेर चेक गरौँ. सपोज तपाईले फरवर्ड डाइरेक्सनमा जता गइरहेको छ त्यही डाइरेक्सनमा थीटा इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि एम्प्लिट्युड आउँछ कि आउँदैन? आउँदो रहेछ. एम्प्लिट्युडको एक्सप्रेसन आउँदो रहेछ. यसको मतलब यसरी त्यसमा राख्दाखेरि यो हामीले पायौं. If theta is 0, you have this theta is 0, you have this form. Right? You have written complex for this. Okay, and if theta equals to 0, you have the expression which is the complex of this form. यसको complex part चाहिँ theta equals to 0 राख्दाखेरि हुँदो रहेछ. हाम्रो theta equals to 0 राख्दा यो आएको है. So taking imaginary हामीले लियौं भने theta equals to 0 यो मात्रै चेन्ज हुने हो नि त, अरु त सबै त्यही हुने हो. यो 1 हुने, यो हराउने, अरु सबै त्यही छ है. ओके, त्यसरी यसलाई हामीले फेरि यसलाई e to the power I delta L लाई यसको फर्ममा लेख्यौं. यसरी लेख्दा के पायौं भने I sin यो कम्प्लेक्स पार्ट चाहिँ स्क्वायर पार्ट चाहिँ यहाँ स्क्वायर पार्ट छ नि त टोटल, यो स्क्वायर पार्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली टोटल क्रस सेक्सन हुँदो रहेछ भन्ने पायौं है. त्यसैगरी टोटल क्रस सेक्सन इन्टिग्रेट गरेर निकालेको कुरालाई थीटा इक्वल्स टु 0 बाट आएको कुरामा इन्सर्ट गर्यौं. यसरी इन्सर्ट गर्दा रिलेसन यस्तो आयो. Sigma total cross section equals to 2 pi by k imaginary of amplitude along forward direction. Imaginary part of the expression for amplitude for
amplitude at forward direction है यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो यसको मतलब अब यसबाट के इन्डिकेट गर्यो भने यो थीटा इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि पनि त्यही डिरेक्सनमा पनि पार्टिकल पाउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ क्रस सेक्सन हुन्छ तर त्यो क्रस सेक्सन चाहिँ रियलमा हुँदैन कि इमेजिनरी पार्टमा हुन्छ इमेजिनरी पार्टले त्यसलाई डिल गरेछ यसको मतलब त इमेजिनरी आउने बित्तिकै यहाँ e टु दी पावर i डेल्टा l छ यो i डेल्टा l मा सपोज डेल्टा l लाई हामीले कम्प्लेक्स भनेर इन्ट्रोड्युस गर्यौं भने से दी डेल्टा l शुड ह्याभ रियल पार्ट एज वेल एज कम्प्लेक्स पार्ट यो डेल्टा l मा न मेन प्रब्लम आइरहेको छ नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेको पोटेन्शियली चेन्ज गरेको यो सपोज यसलाई हामीले कम्प्लेक्स रिप्रेजेन्टेसनमा लेख्यौं भने रियल पार्टले चाहिँ नि यही नै जस्तो कुरा दिन्छ कम्प्लेक्स पार्टमा चाहिँ i र i स्क्वायर भएर त्यो रियल भइजान्छ है रियल चाहिँ हुने भनेको त्यसले सर्टेन एनर्जी चाहिँ एब्जर्ब गर्न सक्छ सर्टेन मोमेन्टम ट्रान्सफर हुन सक्छ त्यो पर्टिकुलर रिजनमा त्यस्तो खालको हिन्ट यसले दिन्छ त्यही हिन्टलाई अहिले हामी आजको क्लासमा इलाबोरेट गर्छौं त्यसपछि हामीले लास्टमा के लेखेका थियौं भने टोटल क्रस सेक्सन भनेको प्रोबेबली स्क्याटरिङ इलास्टिक स्क्याटरिङ प्योरली भए पनि यो जुन फेज पार्टको कम्प्लेक्स छ नि त्यसले गरेर रिएक्सन गराउँछ कि एउटा एडिसनल एडिटिभ पार्ट यसमा राख्नै पर्ने देखिन्छ फरवर्ड डिरेक्सनमा केही कुरा भएर गएको भए चुपोल आएर फरवर्ड डिरेक्सनमा स्क्याटरिङ नभएर गयो भने त अनस्क्याटर्ड बीम भयो त्यो हामीले स्क्याटरिङ बाइ पर्टर्बेसन मेथडमा डिस्कस गरेका छौं तर यहाँनिर चाहिँ त्यो ठोकिएर पनि उता जान सक्ने भो उता जाँदाखेरि त्यो ठोकिने प्रोसेसमा चाहिँ त्यो फेज चेन्ज हुन्छ नि त्यो फेज चेन्ज चाहिँ रियल मात्रै भइदियो भने चाहिँ स्क्याटरिङ हुन्छ इलास्टिक स्क्याटरिङलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ रियल नभइदिएर त्यो कम्प्लेक्स भइदियो भने के होला भन्ने कुराकानी आज हामी डिस्कस गर्छौं ओके सो what we name is we named this sort of relation particularly for forward direction as optical theorem last class हामी यहाँसम्म आएको थियौं okay so probably everything is fine till now I just want to say that pole 165 of 165 very good so 81 from Central Department of Physics pattern only 35 I'm going to launch this for you because now you are 162 that's why I'm going to launch it again फेरि पनि यो क्लास सुन्दै गर्दाखेरि गर्नु होला अहिले बाँकी आएकोहरुले पनि CDP 85 पाटन 35 अमृत कलेज 16 विराटनगर 6 भरतपुर 6 पोखरा 3 महेन्द्रनगर 4 गोल्डन गेट 15 सेन्ट जेभियर्स 0 this is the result of 145 मैले स्टप शेयरिङलाई स्टप गरे यो नम्बर मसँग सेभ भएको हुन्छ म फेरि यहाँ लन्च गरिरहेको छु सेम त्यही पोललाई है अब तपाईहरु अलि बढ्ता हुनुहुन्छ 15-16 जना र 3 जना चाहिँ को-होस्टहरुले प्रोबब्ली भोट गरेको छैन म त्यो एड गरिहाल्छु ओके सो अगेन आई हैव लन्च्ड and I will continue this class okay sorry अगाडिको कुरालाई मैले रिभाइज गरिरहेको थिएँ कतिपय क्लासमा अगाडि क्लासमा एब्सेन्ट भएकोले अगाडिको स्लाइडहरु हेर्ने त्यो भिडियो पनि सुन्ने है यो कुरा क्लियर हुन्छ अब हामीले के देख्यौं भने जुन चाहिँ नि हामीले फेज चेन्ज बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ पोटेन्शियल भनेर डेल्टा एल इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं नि त्यो डेल्टा एल मा कन्सन्ट्रेट हुन्छौं अब हामी है अब यो अलिकति मैले रिएक्सनको कुरा जोड दिएँ यहाँनिर during the nuclear reaction you know this if there is a reaction हुनलाई compound state हुनु पर्यो the incident particles are absorbed or the effort contributed by incident particle should be added energy add हुनु पर्यो momentum add हुनु पर्यो
Broadly, we can say incident particles are absorbed by the nucleus. They do not appear in the scattered beam. It implies inelastic scattering. त्यस्तो खालको भइदियो भने चाहिँ inelastic को हामीलाई थाहा छ. Certain कुरा missing भयो, energy momentum change भयो, अथवा particle नै missing भयो भने inelastic भयो. So we know this. Again, I should write it here. In inelastic scattering, the absorbed particles affect the real phase difference. Okay, what you had assumed before, you had assumed your phase difference delta L might be real. अब हामीले सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि डेल्टा एल रियल हो भनेर गर्यौं, त्यसले चाहिँ केही पनि इफेक्ट गर्दैन भनेर गर्यौं, तर फरवर्ड डिरेक्सनमा हामीले त्यो पाएपछि अप्टिकल थ्योरम पाएपछि हामी भन्न सक्छौं absorbed particle affect not only the absorbed particle might have both components in their phases, whatever the phase. In elastic scattering, absorbed particles affect the real phase difference. Real phase difference ma त्यसले affect गर्छ, म देखाउँछु त्यो. Therefore, the phase can be expressed, or phase should be expressed in terms of complex form. Phase should be expressed. What is your phase? Delta L हामीले introduce गरेको थियौ नि. Delta L यो पोटेन्शियल ले गरेर यो फेज चेन्ज भयो भनेर राखेको थियो. अब यसलाई मैले यो कम्प्लेक्स फर्ममा z इक्वल्स टु a प्लस ib भनेर लेख्छौ नि, त्यस्तै फर्ममा मैले लेखेँ. यसलाई फर्दर यसको रियल पार्ट अल्फा l, कम्प्लेक्स पार्ट I beta l भनेर लेखेँ. अल्फा बीटा इन्ट्रोड्युस गरेँ. ओके, and you know this beta l should not be 0 because what we are assuming this should be expressed in terms of complex form, in complex form. That's why this shouldn't 0. यो 0 भइदियो भने त हामीसँग रियल मात्रै हुने हो है. फरवर्ड डिरेक्सनमा जुन अप्टिकल थ्योरम आएको त्यो भ्यालिड हुने भएन. त्यसको लागि फेरि हामीले अर्को खालको एप्रोक्सिमेसन लिनुपर्ने हुन्छ जुन रङ हो. So in order to have complex phase difference, the responsible potential, अब हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो त्यहाँको पोटेन्शियल त फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल हो. फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल त अल्फा एल को लागि हो है. तर त्यहाँनिर जुन कुरा रिजल्ट देखियो फ्याक्सन एन्ड हाल्सबर्ग फर्मुलाले, त्यसले के सोच्न लगायो भने प्रोबेबली एक खालको कम्प्लेक्स पोटेन्शियलको प्रेजेन्स त्यहाँ छ. यसरी पार्टिकल आउँदाखेरि पार्टिकल इन्सिडेन्ट भयो, इनकमिङ आउटगोइङ वेभको रूपमा त्यहाँ फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल छ. त्यसपछि यो इन्टरेक्सनले, यो इन्टरप्लेले जुन चेन्ज गराउँछ नि, त्यो चेन्ज गराउने फेज चेन्ज गराउनेमा चाहिँ रियल पार्ट नभए कम्प्लेक्स पार्ट पनि हुन्छ. यसको मतलब त्यो कम्प्लेक्स गराउने कुराको रेस्पोन्सिबल पोटेन्शियल त्यहाँ हुनुपर्छ. दिस इज भेरी एब्स्ट्र्याक्ट, भेरी हिडन, हामीसँग अहिले लुक्या छ. केही न केही रेस्पोन्सिबल कुरा हुनु पर्यो कम्प्लेक्स पार्ट प्रोभाइड गर्न है. इन अर्डर टु ह्याभ कम्प्लेक्स फेज डिफरेन्स, द रेस्पोन्सिबल पोटेन्शियल is now we term this potential as complex potential. हामीसँग फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल त रियल छ है. अब यो गराउन सक्ने पोटेन्शियल चाहिँ कम्प्लेक्स पोटेन्शियल हो भनेर भन्न हामी बाध्य भयौं. ओके, सो रेस्पोन्सिबल पोटेन्शियल इज टर्म्ड एज कम्प्लेक्स पोटेन्शियल. You see, this is your Faxon and Halsbach formula. I just copied it here. You can see you have e to the power I delta L here. If you expand this, you will have e to the power I delta L. Again, you will have e to the power I delta L minus e to the power minus I delta L, so on. यहाँ पनि e to the power something मा छ, यहाँ पनि छ. दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरे भने, यसलाई इन्सर्ट, यसलाई भित्र लगिदिए भने e to the power 2I delta L हुन्छ है. डेल्टा एल को कुराकानी त यति मात्रैले गरिरहेछ. यसलाई हामी छोड्दियौ, यसलाई हामी छोड्दियौ है. यो e to the power 2 डेल्टा एल हुन्छ. त्यसैले हामी के गर्छौं भने अब यो e to the power 2I डेल्टा एल जुन यिनीहरुको कम्बिनेसनले दिन्छ नि, त्यो बाहेक अरु पनि दिन्छ, तर e to the power 2I डेल्टा एल लाई हामीले eta l भनेर कन्सिडर गर्यौं. ओके, सो just by looking at this Faxon and Halsbach, यो फर्मुलामा दिएको फेरि हेर्यौ, e to the power यहाँ 2 सम्म हुन्छ यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा भनेर e to the power 2I delta l लाई हामीले कन्सिडर गर्दियौ. This is eta l. Now we have introduced the concept of complex number. So I just introduced delta l here.
delta L is alpha L plus I beta L according to equation 8. मैले अगाडिको इक्वेसन अगाडिको क्लासको अप्टिकल थ्योरम देखि को कुरालाई कन्टिन्यू गरेर 8 लेखेको छु किनभने तपाईहरु डिफरेन्ट एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु इभन चाहिँ अरु युनिभर्सिटीमा सोधेका क्वेशनहरु बाहिरको युएस मा सोधेको क्वेशनहरु हेरे भने कहिले अप्टिकल थ्योरमलाई इन्क्लुड गरेर सोध्ने किनभने बिकज दिस कम्स फ्रम द अप्टिकल थ्योरम. So either you have to explain optical theorem why you make this complex. Complex किन बनायो भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्नलाई either you should put 1 or 2 paragraph or you should derive this. It depends upon what sort of question is that. How much mark is carried by that particular question. So it depends. That's why I have written this equation number 8. Okay. Now if you substitute this equation 8 here, what you get is 2I alpha L. This is the real part. Yes, this is a complex part. अगाडिको जस्तै पायौ नि हामीले 2I delta L जस्तै 2I alpha L पायौ है. अर्को के पायौ भने I स्क्वायर भयो. I स्क्वायर हुँदाखेरि -2 बीटा L. अब हेरौँ त बीटा नन जीरो छ. बीटाको भ्यालु बढ्दै गयो भने के हुन्छ यो? यो माइनस एक्सपोनेन्शियल माइनस यो डिके हुँदै जान्छ. यो तलतिर जान्छ. है? यसरी डिके हुने भने के हो? यो भनेको त पहिले जस्तै हो. पहिले जस्तै भने के हो भने स्क्याटरिङ हो. This refers to scattering. This is responsible for scattering. But this is not responsible, this is real. यहाँ तर त्यो घटिरहेछ. घटिने भनेको त एटेन्युएट भइरहेछ. जुन कुरा यताबाट आयो नि इन्फर्मेसन त्यो फेज चेन्ज जुन भयो नि त्यसलाई हामीले कम्प्लेक्स रिप्रेजेन्टेसन राख्यो भने एउटा खालको चेन्ज एउटा यति फेज चेन्ज भयो होला यति गयो यति बाँकीले चाहिँ नि के गर्दिन्छ भने फेज चेन्ज गराउनेले त्यसलाई एब्जर्ब गराइदिन्छ सिस्टम. त्यसलाई सिस्टममा चाहिँ नि एटेन्युएट गराइदिन्छ सिस्टम भित्र पसाइदिन्छ. ओके. सो दिस इज एक्चुअली एब्जर्प्सन. So this responsible for this absorption is complex potential. Because you have introduced this term, that's why mathematically you can say this part is absorption. And this is as usual part. यो पार्टले त्यसले डेल्टा एल ले यहाँ हामीले शंका के गर्यो भने डेल्टा एल ले दुईटा काम गर्न सक्छ. फरवर्ड जुन हामीले अप्टिकल थ्योरमले हिन्ट गर्यो त्यसबाट हामीले त्यसलाई कम्प्लेक्स बनायौं र भन्यो एउटा चाहिँ नि स्क्याटर हुने एज युजुअल काम गर्छ र केही कुराकानी चाहिँ यसले एब्जर्ब तिर पनि गर्न लाउँछ जुन एटेन्युएट हुन्छ. त्यो सडनली सानो रेन्जमा मात्र काम गर्छ. इफ यु इन्क्रिज भ्यालु अफ बीटा सिग्निफिकेन्टली इट गोज डाउन, इट कोल्याप्सेस. ओके. सो now we do workout. Okay, workout, interesting workout हामी गर्छौं. So you have introduced eta L for e to the power 2I delta L. यसको लागि अघि हामीले यही लेखेकै थियौं. फेरि मैले यहाँ राखे. Again I have written the same thing. 2I, this is the term that we have introduced as complex and real and complex part. This is your say real part. This is obviously it contains complex. It's the amplitude you can see. Now what I have written is I have make modulus of this square. Modulus, sorry. Okay. यसलाई मैले यसको मोडुलस लिए यो इक्वेसनको लिँदाखेरि यसको मोडुलस लिँदाखेरि यसको कम्प्लेक्स यहाँ आई भएको हुनाले माइनस टर्म पनि लिनु पर्यो. माइनस र ई टर्म मल्टिप्लाई हुँदाखेरि त्यसको त्यो मोडुलस स्क्वायर लिँदाखेरि यो 1 हुने भयो. बाकी यसको स्क्वायर यसमा आई छैन त्यसैले यो मल्टिप्लाई नै हुने हो. सो मोडुलस अफ eta L स्क्वायर इज e to the power -4 times beta L. Okay. So while taking modulus you get this form. अब फेरि यसलाई हामी यो माथिकै इक्वेसनमा राखिदिउँ न इक्वेसन 9 मा यही लाइनमा यसैलाई हामीले मोडुलस स्क्वायर ल्याएको थियौं यही लाइनलाई फेरि यो सब्स्टिट्युट गर्दियौ है. If you substitute this, what you found is this square is this. So eta L is simply eta L is this is 2 beta L. So in place of this e to the power 2 beta L, you can substitute as eta L. So eta L equals to modulus of eta L. This modulus of eta L is actually this one. Hey, जुन हामीले यहाँबाट पाएको छौं है. So you have what you have done is you have written equation 9 in terms of eta L. Eta L equals to eta L modulus. It contains beta part and the remaining part is responsible for scattering. So this is actually amplitude.
Okay, this gives some certain number, certain value. So this is amplitude of this relation. You should remember eta L, modulus of eta L, never greater than 1. It always goes to, approaches to 1, or even always less than equals to 1. Okay. Now what you do is, you use Fox-Rayleigh-Hall's-Mark. You try to find scattering, um, scattering cross section for scattering cross section as well as reaction cross section. Alpha part ले चाहिँ scattering गराउँछ, यसले reaction गराउन सक्छ, absorb भयो, त्यसैले दुईटै हामी क्याल्कुलेट गर्छौं. Okay, so this यसलाई फेरि मैले त्यो अघि जस्तै e to the power I delta L कै फर्ममा लेख्यौ भने sin delta L को ठाउँमा यो लेख्नु पर्यो है. अगेन यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अघि हामीले भनेको थियौ नि e to the power 2I delta L minus 1 हुँदो रहेछ यता है. त्यसैले यसको ठाउँमा हामीले eta L राखेको हो. So substituting this your assumption for e to the power 2I delta L here, your amplitude of the reaction according to Fox-Rayleigh-Hall's-Mark becomes this formula. 1 upon 2ik, यो 2i चाहिँ sin delta L बाट आयो, sum over 2L plus 1 eta L minus 1. So this contains both, this is expressed in terms of complex form. Okay, PL cos theta. Now we do one small workout considering elastic scattering. The elastic scattering cross section is given by, elastic scattering cross section is scattered amplitude of, just मैले चाहिँ cross section निकाल्दाखेरि r theta phi तीनटैमा integrate गर्नुपर्ने हुन्छ. So this contains angular part, it contains both theta and phi part. r मात्रै छ यहाँ भित्र, त्यसैले हामीले scattered square r square d omega integrate गर्नुपर्ने भयो. Okay, so this part contains, this d omega contains all angular parts. Okay, now you know that according to quantum theory scattering, scattered part is this one. Particle scattered asymptotically as addressed by this equation. Now you need to substitute this from Fox-Rayleigh-Hall's-Mark that you have written in terms of eta L. So use Fox-Rayleigh-Hall's-Mark here and solve this integration. This is f theta square. किनभने e to the power I k r को complex modulus square भनेको यो 1 हुन्छ, फेरि I छ यो, r square थियो, r square cancel. So you have simply this expression. This is for cross section for scattering. Scattering cross section is f theta square d omega. Okay, so using this Fox-Rayleigh-Hall's-Mark, यो कुरा यसमा राखिदियो भने यो f theta हो, f theta square d omega. Now you have to integrate with theta and phi as well. So I have written theta and phi everything here. अब यहाँ complex square छ यसको, square भनेदेखि यसको पनि complex लिनु पर्यो, 1 upon 2ik, 1 upon minus 2ik, 2L plus 1, 2L plus 1 into 2L prime plus 1. Eta L minus 1, eta L prime minus 1, because this is also, this we have expressed this in terms of complex form. So you have to write L prime here as well. So PL cos theta as usual, PL prime cos theta, and this is for phi part, phi cylindrical symmetry maintain गरेछ, phi part जहिले पनि 2 मा आएर बस्छ, d cos theta. So what you have, take it other r theta मा हामीले integrate गर्नुपर्ने हो, phi मा गरिसक्यौ, अरु कुराकानीलाई हामीले बाहिर निकाल्दा भयो. So if you do, you have this form here. I have written this repeatedly, so you also know this. Integration of this part is simply 2 by 2L plus 1 if you replace L prime by L. Now replacing L prime by L, what you get is, you get expression for a scattering cross section, which is pi by k square 2L plus 1. एउटा 12 plus 1 यहाँ क्यान्सल हुन्छ है, यो यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हो क्यान्सल हुन्छ, 2 पनि क्यान्सल हुन्छ, यहाँ 2 2 क्यान्सल भएर हाफ आइसक्यो,
यहाँनिर भएको 2 पनि यो 2 बाट क्यान्सल हुन्छ यो 12 + 1 एउटा 12 + 1 क्यान्सल हुन्छ त्यसैले यहाँ स्क्वायर हुँदैन so scattering cross section equals to pi by k square sum over all partial waves 2l + 1 modulus of 1 minus eta l square. So you have nl minus 1, nl prime minus 1. So you can express this in terms of 1 minus eta l modulus square. Okay. So this is your expression which is for scattering. Scattering को लागि हो. अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो रियाक्सन को लागि जुन एटेन्युएट भएर गएको छ नि फेज पार्ट यसरी गरेर गएको बीटाले गरेर हुन सक्ने कुराको लागि हामीले determine the change in the outgoing waves. Okay, so in the case of inelastic scattering, if there is some sort of absorption, the absorbed particle form a compound nucleus. Absorption ले गरेर the particle excite हुन्छ compound state मा जान्छ त्यसपछि त्यो further decay हुन्छ होला and hence it does not appear in the scattered beam. Scattered beam बाट हराएको कुरा हामी यहाँ गर्छौं. That is scattered बाट हरायो त्यो त्यसैले यो inelastic अथवा यो inelasticले रियाक्सन गराउँछ रियाक्सन क्रस सेक्सन इज एक्चुअली कति इन्सिडेन्ट भएको थियो टोटल कति भित्र छिरेको थियो बाहिर कति निस्क्यो भित्र छिरेकोबाट बाहिर निस्केको छ माइनस गरेर केही कुरा बाँकी रहेको छ भने त्यो त्यसले एब्जर्ब गरेको सो यु हैव टु राइट इन दिस वे इन्सिडेन्ट मोडुलस स्क्वायर माइनस साइ आउट स्क्वायर त्यो स्क्याटर भएर गएको हो अथवा अनस्क्याटर्ड हो बाहिर गएको सबै कुराकानी Okay, so if they are equal, then you have no inelastic scattering reaction cross section is 0. So, हामीले एउटा यो बाहिर निकाल्दियौ psi incident r modulus square लाई मैले बाहिर निकाल्दिए यो r लाई पनि भित्र इन्सर्ट गर्दै राखिदिएको हो त्यसपछि यस्तो हुँदै रहेछ 1 minus psi out by psi in modulus square यस्तो भयो d omega भनेको अगाडिकै जस्तो कुराकानी हो त्यसैगरी इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हो मैले अगाडि गरिसकेको छु त्यो गर्नै पर्दैन ओके अब यो साइ आउट भनेको के हो साइ इन भनेको के हो साइ आउट भनेको के हो साइ आउट भनेको त फ्र्याक्सन इन हाल्समाको बाहिर निस्केको हो नि त स्क्याटर भएर बाहिर निस्केको त्यो फ्र्याक्सन इन हाल्समाको लागि तपाईलाई थाहा भएको वेभ फंक्सन स्क्याटर्ड वेभ फंक्सनको एक्सप्रेसन त्यहाँ राख्नु इन भनेको के हो इन भने e to the power I k z हो त्यो भनेको बायोस राख्ने माथि फ्र्याक्सन इन हाल्समा राख्ने तल बायो राख्ने अनि त्यसपछि यो साइ इन भनेको पनि फेरि त्यही नै हो बायो नै हो त्यसो यो रेशियो तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो र त्यसलाई थीटा र फाइ मा पनि इन्टिग्रेट गर्यो भने थीटा र फाइ मा इन्टिग्रेट गर्दा के हुन्छ भने 2 पाइ एउटा आउँछ अर्को 2 divided by 12 plus 1 आउँछ सो यु क्यान रिप्लेस दिस बाइ 2 pi into 2 divided by 12 plus 1 okay and do this substitute if you substitute all these things here you substitute यो दुईटा सब्स्टिट्युट गरौँ मैले अगाडिको सब्स्टिट्युट गर्न भनिन है यो अहिले गएको तपाईहरुको लेटेस्ट भर्खरै 4th सेमेस्टरको एक्जाममा सोधेको थियो है यो पार्ट अथवा लङ क्वेशनमै थियो प्रोबब्ली so you have to do this is I left it as homework यसमा केही लाइनहरु 4-5 वटा लाइन मात्रै राख्नुपर्छ what you get is you get this is the same 1 minus modulus of eta l square d omega you get this form okay and this is obviously constant you have 1 minus eta l modulus square अगाडि हामीले के पाएको थियो स्क्याटरिङ मा यो दुईटैको एउटै मोडुलस थियो 1 minus eta l modulus square थियो अहिले चाहिँ 1 फ्री भयो 1 minus eta l modulus square यसलाई हामी बाहिर निकाल्दियौ अब यो बाँकी रहेको कुरा के हो sin square r square d omega यो भनेको इन्सिडेन्ट वेभ को कुराकानी हो नि त यो बायर फर्मुला हो सो बायर फर्मुला को कुराकानी हामीले फेरि यहाँ राखिदियौ भने what you get this form pi by k square sum over l 12 plus 1 so complete this thing do this workout and also do this workout use Bayer's formula and do this workout and finally what you get is you get reaction cross section is non-zero reaction cross section equals to pi by k square sum over 12 plus 1 times 1 minus eta l square modulus square
यो दुईटा रियाक्सन क्रस सेक्सन र स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन दुईटै हामीले एक्सप्रेसन निकाल्यौं दुईटै एक्सप्रेसनमा फरक एउटा यतातिर मात्रै छ थोरै अरु सबै त उस्तै हो है अब त्यो फरकलाई हामीले डिस्कस गरौँ तपाईलाई के थाहा छ भने यदि चाहिँ यो डेल्टा एल जुन भनेको थियो नि यो रियल भइदियो भने बीटा 0 भइदियो भने obviously modulus of beta L is 0 and hence there is no reaction रियल मात्रै भइदियो भने त सबै एब्जर्ब त हुँदैन नि रियल मात्रै भइदियो भने त सबै स्क्याटरिङ भएर जान्छ इलास्टिक स्क्याटरिङ हुन्छ रियल भइदिएन भने चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स भइदियो चाहिँ त्यो स्क्याटरिङ इलास्टिक रहन सक्दैन इनइलास्टिक हुन्छ स्क्याटर्ड बाहेक एब्जर्प्सन पनि हुन्छ एब्जर्प्सनले रियाक्सनहरु गराउला ओके therefore no reaction occurs if there is real phase difference pure real phase difference due to given potential finite range potential ले रियल तर यदि रियाक्सन भइदियो भने अथवा चाहिँ यो कम्प्लेक्स किन हुन्छ जब त्यहाँनिर कम्प्लेक्स पोटेन्शियलको प्रेजेन्स हुन्छ कम्प्लेक्स पोटेन्शियलले गरेर त्यसको फेज डिफरेन्सलाई कम्प्लेक्स बनाउँछ भनेर हामीले अहिले यस्तो हाइपोथेसिस राख्यौं अब फेरि फर्दर अगाडि जाउँ दुईटा हामीले इक्वेसन लेखेका थियौं नि स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन र रियाक्सन क्रस सेक्सन दुईटै इक्वेसनलाई हामीले एसोसिएटेड वेभलेन्थको फर्ममा लेखौं इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि हामीलाई एसोसिएटेड वेभलेन्थ थाहा छ हरेक सिलिन्डरमा के हुन्छ भन्ने हामीले फर्स्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं ओके so writing scattering cross section in terms of SO2 this is simply 1 upon k so you have 1 upon k square that's why you can write pi lambda cot square pi lambda cot square times this part this is for all possible L all cylinders separately so for scattering you have this sort of expression अब यसलाई मैले के गर्दिए भने यो पार्ट जुन छ नि कम्प्लेक्स भएको भएर बस्या यहाँ छ नि यहाँ भित्र यो पार्टलाई यता ल्याइदिए so 1 minus eta L complex square equals to scattering cross section divided by pi lambda cot square 12 plus 1 similarly for reaction cross section you had this sort of expression in your previous slide reaction is pi lambda cot square times this factor so similarly you can write 1 minus modulus of eta L square equals to reaction cross section divided by pi lambda cot square 12 plus 1 यो साइड हेरौं त दुईटा साइड इक्वल छ उस्तै छ यहाँ स्क्याटरिङ को लागि स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन चाहिँ क्रस सेक्सन नै हो यो पनि क्रस सेक्सन नै हो रियाक्सन को लागि है यो दुईटै साइड इक्वल छ दुईटा साइड चाहिँ फरक छ यहाँ 1 minus eta L square छ स्क्याटरिङ मा यहाँ 1 minus modulus of eta L square है okay so this part of equation 14 and 15 are similar for scattering and reactions respectively now we can make a plot between scattering and reaction यो दुईटालाई कसरी बुझ्ने त्यतातिर जाउँ okay so you have these two relations अगाडि हामीले दुईटा स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन रियाक्सन क्रस सेक्सन यस्तो खालको रिलेसन पायौं यदि हामीले त्यो फेजलाई हामीले कम्प्लेक्समा रिप्रेजेन्ट गर्दियौ भने र कम्प्लेक्स पार्टमा हुने कुराकानीलाई हामीले भन्दियौ त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स पोटेन्शियलले गर्यो कम्प्लेक्स गरायो कसले गरायो कम्प्लेक्स पोटेन्शियल हो त्यसको रियल पिक्चर के हो कम्प्लेक्स पोटेन्शियल कम्प्लेक्सै पिक्चर हुन्छ तर त्यसको पिक्चर के हो त्यो हामी अभियसली त्यतातिर जानु नै इम्पोर्टेन्ट कुरा र रेजोनेन्स एक्सेट्रा को कुराहरु इम्पोर्टेन्ट कुरा हो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जसले रियाक्सनको प्रोबेबिलिटीलाई अप्टिमाइज गर्छ जसले हामीलाई एड्रेस दिन्छ फिक्स एड्रेस दिन्छ तिमी यहाँ बस तिमी यहाँ बस यस्तो खालको एनर्जेटिक छ भने यति खालको यस्तो यस्तो पार्टिकलहरु च्यानलमा निस्किन्छ यस्तो यस्तो स्क्याटरिङ हुन्छ है so you have these two expressions okay now just imagine if eta L is 0 eta L 0 हुँदाखेरि के हुन्छ यो 0 भयो या यो 0 भयो भने okay if this is 0 you have scatter this is 1 so you have scattering cross section equals to this so if this is 0 you have again 1 the reaction cross section is simply this so both are same so if eta L is 0 then reaction cross section is exactly equals to scattering cross section which is exactly this so this depends upon L as well as on wavelength of incident particle or associated wavelength of incident particle कुन सिलिन्डरबाट कति एनर्जी भएको गइरहेको छ कुन सिलिन्डर भनेको कुन अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम लिएर भएर
है त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो कन्डिसनमा यो 0 भएको केसमा यो हुन्छ यो 0 भने के हो है त्यो अरु पहिले डिस्कस गरौँ केस 2 if ideal is +1 if this is यहाँ 1 भएको हुनाले हामी +1 -1 सब प्ले गरौँ न त्यो रेन्ज होला नि +1 -1 sin θ को पनि त रेन्ज +1 -1 हुन्छ cos θ को -1 +1 हुन्छ okay so if ideal is +1 if this is +1 you have reaction cross section you have this scattering cross section is 0 if this is +1 even in this case you have this is the modulus whatever +1 or -1 this is 0 so if ideal is +1 you have no reaction no scattering भनेको यो +1 हुँदाखेरि त के हुँदै रहेछ भने इन्सिडेन्ट बीम त केही पनि नगरिकन पोटेन्शियलमा केही पनि नगरिकन जाँदै रहेछ अनस्क्याटर्ड हुँदै रहेछ no reaction no scattering if ideal is +1 so what will happen if ideal is -1 if this is -1 हुँदाखेरि यहाँ मात्रै के यो त मोडुलस छ है माइनस प्लस उही हो यो रियाक्सन त 0 हुने भयो रियाक्सन इज 0 यहाँ मात्रै -1 हुँदा यो 2 भइजान्छ ओके -1 हुँदाखेरि यो 2 भइजान्छ 2 भए स्क्याटरिङ चाहिँ 0 हुँदैन अझै बढ्ता भएर 2 को त स्क्वायर 4 हुन्छ 4 टाइम्स अफ दिस ओके so if ideal is -1 you have scattering cross section non-zero or this is greater than that what when you have this one 4 times greater than this condition but reaction cross section is 0 यसरी तीनटा केस अब 1001 लाई हामीले एउटा प्लट गरौँ न ओके यतातिर मैले स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन राखे यतातिर रियाक्सन क्रस सेक्सन राखे स्क्याटरिङ र रियाक्सन क्रस सेक्सन राखे है अब सपोज यहाँनिर चाहिँ हामीले एज्युम गर्यौं इटायल इक्वल्स टु +1 यहाँ हेर्नु न +1 हुँदाखेरि त के छ स्क्याटरिङ पनि छैन रियाक्सन पनि छैन दुटै 0 छ नि त्यसैले हामीले स्क्याटरिङ र रियाक्सनको ओरिजिनमै राख्नु पर्यो नि यसलाई दुटै 0 छ दिस इज 0 0 दिस इज ओरिजिन this is your axis for reaction cross section this is axis for scattering cross section so at origin your ideal is +1 because you have this sort of result from your expressions okay so what will be the value of scattering cross section if ideal is -1 yeah no if ideal is -1 you have scattering but you don't have reaction reaction is 0 that's why you have to put that point here any राख्नु पर्यो reaction त 0 भयो स्क्याटरिङ चाहिँ धेरै भयो 4 गुना भयो मैले यहाँ माथि राखेँ यसलाई स्केलिङ गरेको छैन मैले आफै यो बनाएको okay if this is -1 you have scattering cross section but no reaction cross section so what will happen if ideal is 0 you have both and both are equal okay ideal 0 suppose हामीले यहाँ कन्सिडर गर दुईटै हुनु पर्यो नि त दुईटै इक्वल छ त्यसैले रियाक्सन यति भयो भने स्क्याटरिङ यति भयो भन्दा दुईटै इक्वल ठाउँमा मैले यसो ड्याश लाइन तान्दिए र यो पोइन्ट जुन छ नि यो पोइन्ट चाहिँ के हो भने यो त्यो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा इडायल 0 हुन्छ किनभने इडायल 0 हुँदाखेरि रियाक्सन र स्क्याटरिङ दुईटै नन 0 हुन्छ देयर इज पोसिबिलिटी अफ रियाक्सन एज वेल एज स्क्याटरिङ बोथ so at this point you have scattering cross section as well as reaction cross section that's why this is ideal 0 is here so when you make it geometry when you make it a plot what you found is you found this sort of area in between reaction and scattering cross section okay अब यो 4 टाइम्स भएको 4 टाइम्स गरेर माथि राखिदिए हो नि त यो -1 हुँदा यसलाई नै इमेजिन गर्नुस् त 4 टाइम्स सपोज हामीले माथि लगिदियो है यसलाई नै स्ट्रेच गर्दै माथि लगिदियो भने यो जुन लूप बनेको छ नि एक खालको यो स्ट्रक्चर त्यो स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ त्यो स्केल कति हो त्यो स्केलमा डिपेन्ड गर्छ किनभने त्यो केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भने एसोसिएटेड वेभलेन्थमा डिपेन्ड गर्छ यलमा डिपेन्ड गर्छ सपोज यु हेभ अ भेरी हाई यल भने यसको भ्यालु बढ्ता हुन्छ 4 गुना माथि लाग्दा धेरै माथिमा जान्छ you can imagine this but here तलतिरको सेक्सन त यो र यो त इक्वल हुनु पर्यो नि किनभने इटा 0 हुँदाखेरि इक्वल हुनु पर्यो यो माथि जाँदाखेरि कस्तो बन्दिन्छ भने तलको रिजन चाहिँ नि स्ट्रेस धेरै नहुने यस्तै खालको रहने
माथिको रिजन यहाँबाट चाहिँ स्ट्रेच हुँदै जाने, तन्किँदै जाने, तन्काउँदै जाने, त्यस्तो खालको प्लट बन्छ। ओके, सो दिस प्लट इज गिभन इन योर टेक्स्ट बुक, अग्रवालको बुकमा प्लट छ, त्यो प्लटमा थिङ्क गर्ने, यसरी माथि 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 चाहिँ नि एसोसिएटेड वेभलेन्थमा डिपेन्ड हुने भयो, सिलिन्डरमा डिपेन्ड गर्ने भयो है, इनर्जेटिक्समा पनि यसमा पनि लो इनर्जी बनाइदियो, लो यस वेभले स्क्याटरिङ गरायो, यस भनेको यलीको सुजिरो, यस वेभ भनेको यस वेभले स्क्याटरिङ गरायो भने यो तल तल आउँछ, कतिसम्म तल आउँछ, कतिसम्म तल आउँछ, त्योभन्दा तलै जान नसक्ने स्थिति पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको कन्डिसन्सहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। स्क्याटरिङ लेन्थ भने के हो र स्क्याटरिङ र रियाक्सनलाई तल लग्ने, स्क्याटरिङलाई माथि लग्ने, अब यो दुईटैको प्लट भइसकेपछि हामी गर्न सक्ने भयो नि त, प्ले गर्न सक्ने भयो हो। सो आई स्ट्रङली सजेस्ट यु टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस 3 लेक्चर्स। अगाडिको पार्सियल वेभबाट यो हामीले थर्ड लेक्चर आज डिस्कस गरे हो। एन्ड देन आई मुभ फरवर्ड। दिस इज obviously दिस इज मिनिमम, अघि हामीले भन्यो नि बराबर स्क्याटरिङ यहाँसम्म पुग्यो, मिनिमम हो यो। दिस इज मिनिमम scattering cross section, and this is obviously maximum. It goes up. जति पनि माथि जान सक्छ. It depends upon associated wavelength, depends upon the value of this scattering value of orbital angular momentum of the particle, scattered particle, and so on. So this is always at the minima, and this is it's unlimited. You can go, you can tune it, you can approach up to this minima. त्यो मिनिमासम्म आउनको लागि हामीले लिमिटिङ कन्डिसनहरुबाट स्क्याटरिङ लेन्थ डिफाइन गर्छौं अर्को क्लासमा। त्यसपछि म्याक्सिममसम्म जाँदाखेरि प्रोबेबिलिटीको लागि हामी रेजोनेन्स कन्डिसन डिस्कस गर्छौं, डिफाइन गर्छौं, फर्मुलेट गर्छौं। त्यहाँनिर एउटा बीएससी मा एउटा पढेको थ्योरम छ, त्यो हाम्रो मास्टर्समा छैन, त्यो थ्योरम म जस्ट रिकल मात्रै गर्छु। ओके, so next I will jump to another chapter. पार्शियल वेभको हामीले तीनवटा कुराकानी गर्यौं है। कहाँसम्म गयौं? स्क्याटरिङ ड्यू टु कम्प्लेक्स पोटेन्शियल्समा गयौं। त्यसपछि अझै तीनटा अथवा चारवटा क्लास यतातिर लिनु छ। त्यसलाई मैले अहिले होल्ड गरे र यो फेनम्यान रुल्समा जान्छु म। अझैको क्लासहरुलाई पनि सपोर्ट गर्छ र अरु कुराहरुलाई पनि मेरो पछिको क्लासहरुलाई पनि सपोर्ट गर्छ। यो म दुईटा क्लासमा अथवा तीनटा क्लासमा म अब नेक्स्ट क्लासेसहरुमा म फेनम्यान रुल, एप्लिकेसन अफ फेनम्यान रुल इन फेनम्यान डायग्राम, सिम्पल डायग्रामहरु क्याल्कुलेट गर्छौं, क्रस सेक्सनहरु निकाल्छौं है, लाग्रान्जियन डेन्सिटीहरुको कुराकानी गर्छौं, क्वान्टम फिल्ड थ्योरीसँग हामी जोड्छौं। त्यहाँ हामीले विक्स थ्योरमसँग गएको थियौं, ती कुराकानीसँग जोड्छौं। त्यसपछि यसको एप्लिकेसनहरु, यसको टेक्निक युज गरेर अझैले केही कुराकानी अगाडि बढाउँछ। यो फेनम्यान रुल र फेनम्यान क्याल्कुलेसन, फेनम्यान डायग्राम क्याल्कुलेसन मैले धेरै मेरो एक्सपिरियन्स छ। मैले पोस्ट डक गर्दाखेरि म युनिभर्सिटी अफ वाशिंटन सिएटलमा थिएँ, पीएचडी पछाडी 2 वर्षसम्म 2005 2004 2 वर्ष मैले ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरुलाई फेनम्यान डायग्राम, फेनम्यान रुल्स, एप्लिकेसन अफ फेनम्यान डायग्राम टु क्याल्कुलेट matrix element, also the cross section, also the Lagrangian density of that particular interactions. त्यो कुराकानी मैले अगाडि पढाएको छु। अहिले पनि पढाउनु, यो सेक्सन म मात्रै पढाउँछु, अरु कसैले यसमा इन्भल्भ भएको छैन अथवा कोही यसमा एक्सपर्टहरु छैनन्। र मैले यी कुराहरु चाहिँ अहिले होल्डमा राखेको छु। यस पछाडी आजको क्लास पछाडी हामी एउटा स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स डिफाइन गर्छौं। हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा जानै पर्छ, स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स डिफाइन गर्छौं। त्यसपछि हामी अगाडिको जुन रियाक्सन क्रस सेक्सन, स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन लेखेका थियौं नि, जुन कम्पेयर गरेका थियौं, प्लट बनाएको थियौं, त्यसलाई हामी स्क्याटरिङ म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्छौं। त्यसपछि फेरि अघि मैले भने नि मिनिमम म्याक्सिममको कुराकानीबाट स्क्याटरिङ लेन्थ डिफाइन गर्छौं। त्यसपछि हामी अप्टिकल थ्योरम हैन कि अप्टिकल मोडेलमा जान्छौं। भनेको अघि नै हामीले भन्यौ नि त, भित्र छिर्छ, कसरी छिर्छ त? त्यहाँ कम्प्लेक्स पोटेन्शियल कस्तो खालको पोटेन्शियल हो? त्यो भित्र छिर्दाखेरि त्यहाँको फिल्ड के हुन सक्छ? स्पिन अर्बिट कपलिङको कुरालाई हामी यहाँ कन्सिडर गरेर अगाडि बढ्छौं, जुन मैले अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरेको थिएँ। पार्टिकल चार्ज पार्टिकल आइरहेको छ भने कोलम्बियन इन्टरेक्सन हुन्छ। त्यसपछि भित्र फिल्डमा भित्र पुग्यो भने प्रोबेबली इकाबा पोटेन्शियल होला, अथवा इलेक्ट्रोविक पोटेन्शियल होला, अथवा कुनै खालको गेज फिल्ड होला। तर त्यो सरफेसमा जहाँ बाउन्ड्री हुन्छ नि, जहाँनिर इम्प्याक्ट प्यारामिटर स्टार्ट हुन्छ, जहाँबाट फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल फाइनाइट हुन्छ, त्यो ठाउँमा स्पिनको कपलिङको, स्पिन अर्बिट कपलिङ
अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम र स्पिन को बीचको इन्टरएक्सनलाई अभोइड गर्न रुल आउट गर्न सकिँदैन जुन पार्टिकल भए न्यूक्लियर फिजिक्समा यदि न्यूक्लियोन्सहरु हो भने फंडामेंटल फिजिक्समा त झन् त्यही इन्टरएक्सनले डोमिनेट गर्छ फंडामेंटल भनेको पार्टिकल इन्टरएक्सनमा चाहिँ डोमिनेटिङ हुन्छ त्यो न्यूक्लियर फिजिक्समा चाहिँ डोमिनेटिङ हुँदैन तर त्यसको सिग्निफिकेन्ट इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यसले 5% 6% 10% कन्ट्रिब्युट गर्छ है त्यसपछि हामी यो ट्रेडिसनल कुरा हो बीएससी मा हामीले पढाएका छौं रिकल फेरि गर्छौं कम्पाउन्ड न्यूक्लियस हाइपोथेसिस त्यसपछि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा जनरल फाइनाइट पोटेन्शियल रेजोनेन्स स्क्याटरिङ even Ramsey-Towson effect. Also, ultimately, we want to find out Berit-Wigner single-level dispersion formula. And we use this formula for numericals. I mean, धेरै न्युमेरिकलहरु गर्छौं पहिलेदेखि नै गरिरहेछ है र यो सबै कुराकानी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यस वेभ कन्सिडर गर्छौं यस वेभ स्क्याटरिङ गर्छौं पी र डी पनि डिस्कस गर्छौं है र हाम्रो क्याल्कुलेसन चाहिँ यस वेभको बेसिस हो यस वेभ भनेको यल इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि है यलीको 0 मा रियालिटी अनसर्टेनिटी बढ्ता हुन्छ तर पनि फर्मुलेसन त्यहीबाट आउँछ सेन्ट्रल सिलिन्डरको बाट नै सुरु गर्छौं त्यसपछि पीओएम क्याल्कुलेसनहरु पनि हामी खास गरी यो अप्टिकल स्क्याटरिङ लेन्थमा चाहिँ पीओएफ सम्म जान्छौं बेरिट-विङ्गर रिलेसनमा पनि अब यसको लागि गरे पनि जनरलाइज गरिन्छ जुन पनि वेमा जान सकिन्छ ओके सो दिस इज फर द प्लान for coming classes Feynman diagram ma हामी जान्छौं प्रोबब्ली मैले थर्ड सेमेस्टरमा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा क्वान्टम फिल्ड थ्योरी को कुनै क्लासमा अर्ली स्टेजको क्लासमा क्युएफटी क्लासमा फेनमैन डायग्राम देखाएको थिए र केही कुराहरु मैले फेनोमेनोलोजी र क्युएफटी मा के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा डिस्कस गरेको थिए इभन चाहिँ फेनमैन डायग्रामको भर्टेक्स भने के हो आउटगोइङ पार्टिकल्सहरु कता हुन्छ बोसोनहरु कता हुन्छ त्यो डायग्राम आफै कम्प्लेक्स रिप्रेजेन्टेसन हो है त्यो डायग्राम चाहिँ 4 डाइमेन्सनल हो भनेको स्पेस र टाइममा बनाइएको डायग्राम हो त्यो आफै कम्प्लेक्स फर्ममा हुन्छ मैले अघि भने त्यो रियल फर्ममा हुँदैन त्यसो कम्प्लेक्स फर्ममा हुन्छ त्यहाँ इन्टरएक्सन कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा फेनमैनले रुल बनाएर फेनमैनले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको रिगोरस म्याथमेटिकल फर्मुलेसन लाई उले छर्लङ्ग बुझ्यो बुझ्न सकिदैन थियो त्यसपछि उले जसको लागि पनि इभन केमिस्ट्री गर्नेको लागि अथवा इभन अरु हाई एनर्जी फिजिक्स गर्ने त इन्जिनियरहरुको लागि टेक्निशियनहरुको लागि पनि सबैको लागि फिजिसिस्टहरुको लागि पनि उले एउटा रुल बनाइदियो त्यही डेरिभेसनको थ्रुबाट ए रुल नम्बर 1 मा यो गर्नुपर्छ 2 मा यो गर्नुपर्छ रुलै बनाइदियो रुल इज रुल फलो गर्दै जानुपर्छ र अल्टिमेटली रुलबाटै गयो भने लास्टमा तपाईलाई चाहिएको कुराहरु बिचबिचमा तपाईलाई चाहिएको कुराहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान क्याल्कुलेट क्रस सेक्सन यु क्यान क्याल्कुलेट व्हाटएभर यु वान्ट बिचबिचको स्टेज पनि सपोज तपाईलाई एनर्जी मोमेन्टम कन्जर्भ गराउनु छैन भने त्यहीमा स्टप भयो सपोज तपाईको एनर्जेटिक छैन विक छ नन रिलेटिभिस्टिक गइराछ भने रुल 3 सम्म रुल 2 सम्म नै स्टप हुन्छ होला तर रुल 6 सम्म जानुपर्ने हुन्छ जुन पार्टिकल रेडिभिस्टिक छ जुन पार्टिकल मास एनर्जी कोभ्यालेन्स हुन्छ जुन पार्टिकल एनर्जी मोमेन्टम कन्जर्भेसन लाई इन्ट्याक्ट गराउँछ त्यसले है त्यसैले यो रुलमा म बढ्ता फोकस गर्छु अर्को क्लासमा त्यसपछि हामी रुल अप्लाई गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा अप्लाई गरेर केही फेनोमेन डायग्रामहरु क्याल्कुलेट गर्छौं पहिले म सिम्पल डायग्राम युज गर्छु त्यसपछि अलि कम्प्लेक्स डायग्राम जसमा लुप्सहरु भएको डिफरेन्ट टाइपको गेज फिल्डहरु भएको डायग्रामहरु लिन्छु त्यसमा हामी क्युएफटी मा गरेका केही टर्मिनोलोजीहरु युज गर्छौं गामा म्याट्रिसेस युज गर्छौं you extensively use gamma matrices okay so you have to revise many things but I will not say now अहिले म केही पनि भन्दिन अहिले केही पनि नपढिकन आउनुस् अर्को क्लासमा अर्को क्लासमै म भन्छु क्युएफटी को यो कुरा मात्रै रिभाइज गर्नुस् नत्र भने you will be deaf and blind तपाई अगाडि बढ्नै सक्नुहुन्न भोकेरै त्यही तयार राख्ने त्यो रुल जस्तो मात्रै हुन्छ जबकि तपाईले क्युएफटी पढाएको छ okay so this is probably one of the important I will also revise when we start scattering length मा गइसकेपछि फेरि हामीले रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ म यहाँनिर पोलको हाम्रो सिचुएसन के थियो त्यो हेरौं त्यसपछाडीको पोलिङ ओके अहिले 159 ले पोल गरेर रहेछ लास्टमा 72 from CDP, 72, 73, 75 from CDP or 76. Pardon 36, Amrit 16, and except
अरु सबै भरतपुरमा 5 जना, विराटनगर 5 जना, भरतपुर 8, पोखरा 7, महेन्द्रनगर 3, गोल्डन गेट 12, सेन्ट जेम्स 0। यसरी रहेछ। आउट अफ 160 ले भोट गराएमा 73-36 यस्तो खालको रहेछ है। अब तपाईहरुको कलेजहरुमा पनि क्लास सुरु हुन्छ। इलेक्टिभ पेपरको क्लास आफ्नो कलेजकै क्लास लिनुपर्छ। इलेक्टिभ पेपरको क्लासमा हाम्रो सेन्ट्रलमा नभएको कोर्सेसहरु पनि अरु कलेजहरुमा छ। र सँगसँगै सेन्ट्रलका टिचरहरुमा कम्प्लिटली आफूलाई राइट हो आफ्नो ग्रुपमा उहाँहरुले हामीले फोर्स गर्न हुँदैन। कुनै सरले अरूलाई कल गरेर आफै इन्डिभिजुअली बोलाउनु भनेको छ। मैले पनि बोलाइदिनु भएन है। मैले आफ्नो क्लासमा मात्रै कल गर्ने हो। त्यसैले आफ्नो आफ्नो ठाउँको क्लास लिँदाखेरि बेटर हुन्छ। टिचरहरु कमसेकम कोअर्डिनेसनमा छन्। किनभने त्यो कलेजमा पनि क्लास त हुनु पर्यो, क्लास नलिकन त्यतिकै बस्नु भएन। र अहिले 4th सेमेस्टरमा चाहिँ मेरो आर्गुमेन्ट के हो भने 4th सेमेस्टरमा 3rd र 2ndमा होइन, 4thमा चाहिँ सबै ठाउँका टिचरहरुले सबै स्टुडेन्टलाई सुनाउनु पर्छ। 4thमा पुगिसकेपछि पनि गर्न नसक्यो भने त त्यो टिचरले त्यति फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ। म सबैलाई इन्भाइट गर्छु, बोलाउँछु भनेर भन्नुपर्छ, जतिकै स्टुडेन्ट भए पनि। 1st, 2nd, 3rdमा जबको कुरा आउँछ, आफ्नो रुटिन मेन्टेन गर्ने कुरा आउँछ, कलेजको प्रोटोकल कुरा आउँछ, पार्ट टाइम टिचरहरु हुन्छन्। त्यहाँनिर कोर्स लोडको कुरा आउँछ होला है। रिन्युमरेसन पनि त्यही अनुसारले जान्छ होला। अब अहिले कलेजहरुमा क्लासै नभइकन पनि प्रब्लम हुन्छ। त्यसैले क्लास चाहिँ आफ्नो किसिमले गराउँछन्।